सुनिरहेछ है तिमीहरूले सबैजनाले? कोहीले बोल त? Yes, sir. Okay. So post streptococcal, before coming to my proper topic, just review few terms. Okay. So this is the anatomy of normal kidney. So this is medulla, this is cortex, this is calcaneus, and this part is the pelvis, this is ureter. Okay. So this is the one of the anatomical histological part. This is the capsular surface, this is the distal tubules, glommeruli, and this is vascular pole. Okay. So this is some tubules are there. So this is the picture of urinary space, glomerulus, Bowman's capsule, which is the some unit of the kidney, and these are the different medullary ray. Okay. Okay. So normally kidney disease are divided into 4 basic morphological components: glomeruli, tubules, interstitium, and blood vessel. Okay. Sunirasa, are you hearing? Somebody please. Yes, sir. Okay. So mainly kidney divided into pathology. Kidney pathology is divided into this different 4 disease based on these 4 different parts. जस्तो ग्लोमेरुलामा के छ त्यो अनुसारको डिजिज छुट्टै हुन्छ, ट्युबुल्समा के छ त्यो अनुसार छुट्टै हुन्छ, किडनीको ब्लड भेसलमा के छ त्यो अनुसार डिफरेंट हुन्छ. सो दिस आर द मोस्ट ग्लोमेरुलर डिजिज आर इम्युनोलॉजिकल mediated. Tubular and interstitial diseases are frequently caused by toxic or infectious agent. Okay. So there are some agent effect. This is only review है. यो चाहिँ ओभरअल मैले किडनी को मैले भनिरहेको छु है. मैले के भने 4 वटामा चाहिँ कुनै पनि मा चाहिँ इफेक्ट हुन सक्छ. जस्तो आजको हाम्रो टपिक भनेको is a post streptococcal glomerulonephritis. I will come later on this topic. Before coming to this proper topic, I will just want to explain you. Okay. So clinical manifestation जुनसुकै डिजिज भए पनि clinical manifestation चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि usually biochemical abnormality that refer to elevation of BUN भन्छ, BUN, blood urea nitrogen and creatinine level, and is relatively largely to decrease glomerular filtration rate. ब्लड मा युरिया नाइट्रोजन लेभल क्रेटिनिन लेभल बढ्दै जान्छ र ग्लोमेरुलले जति फिल्ट्रेसन गरेर युरिनबाट पास हुनुपर्ने त्यो चाहिँ घट्दै जान्छ. यो प्रकारको पिक्चर चाहिँ आउँछ. एजोटेमिया इज रिजल्ट अफ मेनी रिनल एन्ड एक्स्ट्रा रिनल डिसअर्डर. So when azotemia is associated with the clinical sign and symptom, then we call as the uremia. Uremia causes failure of renal excretory function and metabolic and endocrine alteration resulting from renal damage. So uremic patient, uremic भने के हो त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ नि ब्लडमा चाहिँ नि फाइन्डिङहरु आउँदै जान्छ. जस्तो चाहिँ नि ब्लडमा युरिया नाइट्रोजन बढ्दै जान्छ, क्रिएटिनिन बढ्दै जान्छ, त्यही अनुसारको पेशेन्टलाई क्लिनिकल साइन एन्ड सिम्पटम हुँदै जान्छ. सो त्यसलाई भन्छ हामीले युरेमिया. सो युरेमिक पेशेन्ट फ्रिक्वेन्टली मैनिफेस्ट सेकेन्डरी इन्भल्भमेन्ट अफ GI tract, gastroenteritis, peripheral nerve and heart and different parts. Okay. अब कुनै पनि रिनल डिजिजमा चाहिँ या त नेफ्राइटिक भएर प्रेजेन्ट गर्छ या रेपिडली प्रोग्रेसिभ या नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम. नेफ्राइटिक भएर प्रेजेन्ट कसरी गर्छ त भन्दाखेरि युजुअली ड्यू टु द ग्लोमेरुलर डिजिज, युजुअली डोमिनेटेड बाइ द एक्युट अनसेट अफ युजुअली ग्रसली हेमाच्युरिया, हैन, माइल्ड टु मोडरेट प्रोटिनुरिया एन्ड हाइपरटेन्सन, हैन. अनि रेपिडली प्रोग्रेसिभमा चाहिँ इज क्यारेक्टराइज्ड एज नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम विथ रेपिडली डिक्लाइन आवर टु डेज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट. भनेको युरिनको जुन फाइन्डिङ के अरे पास हुनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ घट्दै जान पनि सक्छ. अर्को चाहिँ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भएर पनि प्रेजेन्ट गर्छ. त्यसमा चाहिँ युजुअली हेभी प्रोटिनुरियाहरू हुन सक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ अब एसिम्प्टोमेटिक हेमाच्युरिया प्रोटिनुरिया पनि हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्युट रिनल फेलियरमा पनि पेशेन्ट जान सक्छ. So this is not so important. This is, I think, covering different topic. So mainly I will come on focus on my today topic. Okay. That's certain photograph. Okay. This is a main classification of glomerular disease. Okay. So first, acute proliferative glomerulonephritis, post-infectious, rapidly progressive, membranous glomerulopathy, minimal change disease, focal segmental glomerulosclerosis, membranoproliferative, IgA nephropathy, chronic glomerulonephritis. So these all content belongs to primary glomerulopathies. त्यसपछि अर्को हुन्छ सेकेन्डमा सिस्टेमिक डिजिज विथ ग्लोमेरुलर इन्भल्भमेन्ट. भनेको मतलब प्रत्येक सिस्टम यसले छोइसकेको हुन्छ.
तर मेन कज चाहिँ ग्लोमेरुलमै डिफेक्ट भएर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एसएलई, डायबिटिक मेलाइटस, अब तिमीले सुनेको छ हैन, डायबिटिक नेफ्रोप्याथी भनेर, एमाइलोडोसिस, गुड पास्चर सिन्ड्रोम, एडनोस ग्रानुलोमाटोसिस, माइक्रोस्कोपिक पोलिआर्टाइटिस, एचएसपी भन्छौँ हामी, हेनोस्कुलिन पर्पुरा, ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस। सो दिस इज द सेकेन्ड क्लासिफिकेसन। थर्डमा हेरिडिटरी डिसअर्डर जस्तो चाहिँ फेब्री डिजिज, एल्पोर्ट सिन्ड्रोम, थिन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन डिजिज। सो these all are the classification of glomerular disease. So now coming to our main topic, that is post-streptococcal glomerulonephritis. Before that, first come to the nephritic syndrome. Okay, are you hearing me? Somebody please. Yes sir. Okay, मैले भने अहिलेसम्म मैले भनेको चाहिँ ओभरअल किडनीमा यो प्रब्लम हुन सक्छ, नेफ्राइटिक भएर प्रेजेन्ट गर्ला, नेफ्रोटिक भएर प्रेजेन्ट गर्ला, तर सिम्पटम चाहिँ यो हुन सक्छ मैले भने। त्यसमा चाहिँ अब म आजको मेन टपिकमा म छिर्दैछु है। सो कमिङ टु अझै मेन टपिक भन्दा पनि अगाडि नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम। ग्लोमेरुलर डिजिज प्रेजेन्टिङ विथ अ नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम आर अफन क्यारेक्टराइज्ड बाइ इन्फ्लामेसन इन द ग्लोमेरुलाई। सिम्पली भाषामा भन्यो भने ग्लोमेरुलाईको इन्फ्लामेसन भयो भने वी कल इट द नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम। क्लिनिकल फिचर एज आई हेभ अलरेडी टोल्ड दैट हेमाच्युरिया हुन सक्छ, रेड सेल कास्ट हुन सक्छ, एजोटेमिया हुन सक्छ, ओलिग्युरिया हैन एकदम कम युरिन पास हुने हुन सक्छ, माइल्ड टु मोडरेट हाइपरटेन्सन मे बी देयर। प्रोटिन्युरिया एन्ड एडिमा आर द कमन, नट एज सिभियर एज द नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम। नेफ्रोटिकमा चाहिँ एकदम हेभी प्रोटिन्युरिया हुन्छ, तर नेफ्राइटिकमा अलिअलि हुन सक्छ। Now this is our main topic. Okay, so what is PSGN? So acute proliferative भनेको post streptococcal post infectious glomerulonephritis. This is very important topic. It is characterized, सबभन्दा पहिला त नामबाटै के बुझिन्छ भने कुनै व्यक्तिमा पहिला कतै स्ट्रेप्टोकोकसले इन्फेक्टेड भएको छ भने पछि गएर केही समयपछि त्यसले यदि किडनीमा पनि छोयो र किडनीमा पनि त्यसले इफेक्ट गर्न थाल्यो भने सिम्पली भन्दाखेरि हामीले पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्ने हो। यो चाहिँ नि सिम्पली भाषामा भयो। अब यो एज अ पैथोलोजिकल टर्ममा चाहिँ इट इज क्यारेक्टराइज हिस्टोलोजिकली बाई डिफ्युज प्रोलिफरेसन अफ ग्लोमेरुलर सेल एसोसिएटेड विथ इन्फ्लक्स अफ ल्युकोसाइट। जुन हाम्रो ग्लोमेरुलाईहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ मजाले त्यो चाहिँ प्रोलिफरेसन हुन्छ, बढ्दै जान्छ इन्फेक्टेड भएर, र एसोसिएटेड विथ इन्फ्लक्स अफ ल्युकोसाइट, त्यहाँभित्र चाहिँ डब्ल्युबिसीहरू या भनौँ ल्युकोसाइटहरू छिर्छ। इट इज कज बाई इम्युन कम्प्लेक्सेस। द इन्साइटिङ एन्टिजेन मे बी एक्सोजेनियस अर इन्डोजेनियस। त्यो एन्टिजेन कसरी त्यहाँ छिर्छ त भन्दाखेरि या त भित्रबाट या बाहिरबाट। एक्सोजेनियस चाहिँ मेनली पोस्ट इन्फेक्सियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यो बाहिरबाट जुन आएर कतै इन्फेक्टेड भएर किडनीमा छिर्नु भनेको चाहिँ इज अ एक्सोजेनियस कज अफ एक्युट प्रोलिफरेटिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जसलाई हामीले आजको टपिकमा जुन भन्दैछौँ पोस्ट इन्फेक्सियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अर्को इन्डोजेनियस पनि चाहिँ हुनसक्छ, जस्तो एसएलई सिस्टेमिक लुपस इरिथ्रोमाटोसिसहरुमा भित्रैबाट पनि इन्डोजेनियस स्प्रेड पनि हुन सक्छ। सो अझै कमिङ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलाइटिस इज अ कमन डिसअर्डर वर्ल्डवाइड. It usually appears 1 to 4 weeks after streptococcal infection of the pharynx or skin. छालामा भएको या घाँटीमा भएको या टन्सिलमा भएको या pharynxमा भएको जुन स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप हुन्छ ती कुराले चाहिँ नि पहिला 4 हप्ता 1 हप्तादेखि 4 हप्ता भित्र चाहिँ नि यदि त्यही कुरा चाहिँ किडनीमा गएर डेभलप भइदिन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सो इट अकर्स मस्ट फ्रिक्वेन्ट इन चिल्ड्रेन 6 to 10 years of age. यो चाहिँ बच्चामा बढी हुन्छ, 6 देखि 10 वर्षमा. एडल्ट्स पनि एफेक्टेड हुन सक्छ. ओन्ली सर्टेन टाइप्स अफ स्ट्रेन ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्रिटोजेनिक. अब यो स्ट्रेप्टोकोकलको त धेरै एन्टिजेनहरु हुन्छ, सबैले इफेक्ट गर्दैन, तर किडनीमा इफेक्ट गर्ने चाहिँ पार्टिकुलरली मोर देन 90% टाइप चाहिँ 12, 4 and 1 which can be identified by typing of M protein of the cell wall. यो चाहिँ नि एउटा इन्भेस्टिगेसन गरेर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ कुन स्ट्रेनले गर्यो भने. जस्तो अहिले हामीले कोरोना भाइरसको चाहिँ धेरै स्ट्रेन 25-30 वटा भन्दा बढी स्ट्रेन छ भनेर भनिरहेको छ. त्यसैगरी हरेक यो ब्याक्टेरियाको पनि एउटै स्ट्रेन हुँदैन, फरक फरक हुन सक्छ र स्पेशली किडनीमा अट्याक गर्ने भनेको चाहिँ 12, 4 र 1 हो. And the it is an immunological mediated disease. The latent period between infection and onset of nephritis is compatible with the time required for the production of antibody and the formation of immune complexes. Same as the rheumatic heart disease. त्यसै गरी पहिला कुनै इन्फेक्सन भयो भने त्यसले एन्टिजन त्यहाँ दिन्छ, त्यसको विरुद्धमा एन्टिबडी बन्छ र त्यो एन्टिजन एन्टिबडीकै एउटा कम्प्लेक्स फर्म भएर चाहिँ त्यसलाई इम्युन कम्प्लेक्सको रूपमा बस्छ र त्यही कुरा नै गएर त्यसले चाहिँ इफेक्टेड हुन्छ. सो हामीले ब्लडमा हेर्दा चाहिँ एलिभेटेड टाइटर अफ एन्टिबडी एएसओ टाइटर हामीले हेर्छौँ.
against one or more strepto antigen are present. हामीले ब्लडमा हेर्यो भने त्यसको एन्टिबडी टाइटर चाहिँ बढेको देखिन्छ. Serum complement level are low, compatible with activation of complement system and consumption of complement component. So there are granular immunodeposit in glomerular immunocomplex. So कुन टाइपको चाहिँ immunodeposit हुन्छ त भन्दाखेरि there are granular immunodeposit. त्यो ग्लोमेरुलामा चाहिँ त्यो डिपोजिसन हुन्छ, त्यसले नै किडनीलाई चाहिँ नन फंक्सन गराउँदै जान्छ. Several cationic antigen including a nephritis associated streptococcal plasmin receptor NAPR भन्छ हामीले त्यसलाई. त्यहाँ के भन्छ त भन्दा nephritis associated streptococcal plasmin receptor can be found in affected glomeruli. यस्तो खालको चाहिँ नि त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट हुन सक्छ. अर्को छ एउटा अनदर प्रोटिन जस्तो स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटोक्सिन जसलाई भन्छ हामीले बी SPEB and its zymogen precursor ZSPEB. यो पनि एउटा अर्को प्रोटिन हो जो चाहिँ ग्लोमेरुलामा भेटिन्छ. यो सबै प्याथोजेनेसिसहरु है, यो सबै यो कारणले हुन्छ. अर्को हुन्छ एन्टिजन प्लान्टेड इन जीबीएम. त्यो ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा चाहिँ जुन एन्टिजन प्लान्टेड हुन्छ त्यहाँ बसेको हुन्छ. और पार्ट अफ द सर्कुलेटिङ इम्युन कम्प्लेक्स. अघि नै मैले भने एन्टिजन एन्टिबडीको डिफरेन्ट कम्प्लेक्सहरु हुन सक्छ, त्यो पनि डिपोजिसन हुन सक्छ. दे अल आर द प्याथोजेनेसिस. अनि अर्को चाहिँ जीबीएम प्रोटिन भनेको ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन प्रोटिन अल्टर बाइ स्ट्रेप्टोकोकल एन्जाइम हैव आल्सो बीन implicated. So these all are the pathogenesis of this post streptococcal glomerular. ये सबै कारणहरु जसले चाहिँ post streptococcal glomerulonephritis गराउँछ. Are you hearing me? Please somebody. Yes sir. Okay. यो पार्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. यो अहिले मैले भर्खर भनेको यो दुईटा हो. यो इटियोलोजी एन्ड प्याथोजेनेसिस को जुन यो 6-7 वटा पोइन्ट र यो पार्ट. यसमा तिमीले एटलिस्ट नामहरु जस्तो NAPR, SPEBB, ZSPEBB अनि यो चाहिँ नि एन्टिजन प्लान्टेड इन जीबीएम अनि यो अघि भनेको चाहिँ नि सिरम कम्प्लिमेन्ट लेभल, ल्याटेन्ट पिरियड, टाइप 12, 4 र 1 चाहिँ नि बढी मात्रामा चाहिँ नि यो यति चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. दुईटा यो बक्स है त. मोर्फोलोजी. Morphology actually I was not given in your syllabus. I was just given as the topic मा चाहिँ मलाई खाली के भनेको लेखेको छ भने इटियोप्याथोजेनेसिस एन्ड क्लिनिकल फिचर. ओके, सो इटियोप्याथोजेनेसिस अहिलेको भयो. यही हो. म अलिकति म रिभाइज गरिदिन्छु. जस्तो अघि नै मैले के भने युजुअली 1 to 4 weeks लाग्छ. युजुअली छालाको इन्फेक्सन फ्यारेन्सको इन्फेक्सनबाट फैलिने हो. युजुअली 6 देखि 10 वर्षको बच्चामा हुन्छ र एडल्टमा पनि हुन सक्छ. युजुअली चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि only certain group A beta hemolytic streptococcal and nephrogenic. त्यसमा more than 90% चाहिँ 12, 4 र 1 हुन्छ जसले चाहिँ नि सेल वालमा आइडेन्टिफाई भएको छ. इट्स इम्युनोलोजिकल मेडिएटेड डिजिज. ल्याटेन्ट पिरियड जुन इन्फेक्सन भएको छ र त्यसबाट जुन कम्प्लेक्स फर्म भएर चाहिँ किडनीमा एफेक्ट गरेको छ त्यो बीचमा एउटा इम्युनो कम्प्लेक्स फर्म गर्छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्लडमा चाहिँ एलिभेटेड टाइटरको रूपमा चाहिँ एएसओ टाइटरको रूपमा हामीले चाहिँ नि लिन सक्छौं अथवा चेक गर्न सक्छौं. र यो सेभरल क्याटायोनिक एन्टिजन NAPR, BSPEB, ZSPEB यो पनि र ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा पनि स्ट्रेप्टोकोकल एन्जाइमहरु इम्प्लिकेट. यो सब दे आर द प्याथोजेनेसिस. ओके, मोर्फोलोजी आई विल रिमुभ बिकज यु आर नट इन योर सिलेबस. मोर्फोलोजीमा चाहिँ खास हुने भनेको चाहिँ त्यहाँभित्र ल्युकोसाइटहरु आउँछ, इन्डोथेलियल प्रोलिफरेसनहरु हुन्छ जुन चाहिँ आई थिंक दट नट इन योर सिलेबस बिकज आई वाज गिवन एज ओन्ली क्लिनिकल फिचर एन्ड इटियोप्याथोजेनेसिस. ओके, different picture. So coming to the clinical feature of young child. अघि नै भनेको छ 6 देखि 10 वर्षको बढी हुन्छ. young child abruptly develop malaise, fever, nausea, oliguria अनि हेमाच्युरिया. पिसाबमा चाहिँ रगत देखियो भनेर चाहिँ जुन चाहिँ कोला कलरको जस्तो अलिकति रातो टाइपको आयो र रगत जस्तो देखियो भने युजुअली 1 to 2 weeks after recovery from sore throat. घाँटीको इन्फेक्सन ठीक भएको 1 देखि 2 हप्तामा यस्तो खालको पिक्चर, ज्वरो फेरि आएर नाउजिया, ओलिगुरिया, भोमिटिङ यस्तो खालको लिएर आयो भने सस्पेक्टेड केस भनेको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. यो नै यसको क्लिनिकल फिचर हो. इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज योर सिलेबस आई वाज गिवन एज क्लिनिकल फिचर एन्ड इटियोप्याथोजेनेसिस. ओके, सो यसमा अर्को के हुन्छ त भन्दा रेड सेल कास्ट इन द युरिन. इफ यु डु द युरिन एक्जामिनेसन रेड सेल कास्ट इज द प्रेजेन्ट. अर्को माइल्ड प्रोटिन युरियाहरु हुन्छ जस्तो अघि पनि मैले भने नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा चाहिँ हेभी प्रोटिन युरिया हुन्छ. यो नेफ्रोटिक हैन, यो नेफ्राइटिक हो.
अघि पनि मैले भनिसकेको छु पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो। सो नेफ्राइटिस भन्ने बित्तिकै माइल्ड प्रोटिन्युरिया हुन सक्छ, पेरिअर्बिटल एडिमा आँखाको यस्तो वरिपरि चाहिँ पेरिअर्बिटल एडिमाहरू हुन सक्छ, माइल्ड टु मोडरेट हाइपरटेन्सन मे बी देयर। यो सबै क्लिनिकल फिचर है। के हुन्छ त रेड सेल कास्ट इन द युरिन, माइल्ड प्रोटिन्युरिया, पेरिअर्बिटल एडिमा, fever, malaise, nausea, oliguria, hematuria, cola color urine. It's a typical finding. In adult, the onset is more likely to be a typical sudden appearance of hypertension or edema, frequently with elevation of blood. अब ठुल्ठुलो मान्छेमा चाहिँ 81 प्रेसर बढ्छ, कुनै सबै ठिक छ, पुरा चाहिँ नि बढिसकेको हुन्छ हैन, बच्चामा पनि केही मात्रामा बढ्न सक्छ। So during epidemics caused by nephrogenic streptococcal infection, glomerulonephritis may be asymptomatic. जस्तो चाहिँ अहिले कोरोनामा जस्तो चाहिँ कति मान्छेमा चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक भइरहेछ हैन यो एपिडेमिक हुँदा। सो धेरै मान्छेलाई एपिडेमिक छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ एसिम्प्टोमेटिक पनि हुन सक्छ। तर इम्पोर्टेन्ट ल्याब फाइन्डिङमा चाहिँ नि अहिले पनि मैले भने जस्तो एएसओ टाइटर, एन्टी स्ट्रेप्टोकोकल एन्टिबडी टाइटर हेर्नुपर्छ, जुन चाहिँ नि डेफिनेटली बढ्छ। 95% of affected children eventually recover. 95% मा यो बच्चाहरुमा आफै रिकभर पनि भएर जान सक्छ। तर less than 1% do not improve, become severely oliguric and develop rapidly progressive form of RPGN. यो अर्को टपिकमा होला, RPGN मा जान सक्छ। कहिलेकाहीँ स्लो प्रोग्रेसन टु क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मा पनि हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ नि प्रोलङ एन्ड पर्सिस्टेन्ट हेभी प्रोटिनिया एन्ड एब्नर्मल जीएफआर मार्क पेशेन्ट विथ एन अनफेभरेबल प्रोग्नोसिस। अब एकदमै कम्प्लिकेसन भयो, राम्रो भएन, युरिन पासै भएन, ब्लड देखेको भयो भने अनफेभरेबल प्रोग्नोसिसमा पनि हुन सक्छ। 60% अफ स्पोरेडिक केसेस रिकभर प्रोम्प्टली। भनेको मतलब यसो हेर्दा चाहिँ बच्चाहरुमा चाहिँ धेरै मात्रामा आफै ठीक हुन सक्छ भनेर लेखेको छ 60% मा है। सो एक्युट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नन स्ट्रेप्टोकोकल पनि हुन सक्छ। इट अकर स्पोरेडिकली इन एसोसिएटेड अदर इन्फेक्सन जस्तो स्टेफाइलो, इन्डोकार्डाइटिस, निमोकोकल निमोनिया एन्ड मेनिन्जोकोकेमिया, भाइरल हेपाटाइटिस बी, सी, मम्स, ह्युमन एपिडेमिक, एचआईभी भाइरस, भेराइसेला, यसमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नन स्ट्रेप्टोकोकल भएर पनि सेम मेकानिजम, सेम प्याथोजेनेसिसमा हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ नि टिपिकल्ली यो ग्रानुलर इम्युनोफ्लोरेसेन्स डिपोजिट भनेको हामीले इम्युनोफ्लोरेसेन्समा हेर्ने हो। सब एपिथेलियल हम्स क्यारेक्टरिस्टिक अफ कम्प्लेक्स नेफ्राइटिस आर प्रेजेन्ट। ओके, सो मेनली तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने यो पार्ट क्लिनिकल कोर्स है। म फेरि पनि दोहोऱ्याइदिन्छु, मेलेज, फिभर, नौजिया, ओलिग्युरिया, हेमाजुरा, टिपिकली हिस्ट्री दिन्छ उसले। 1-2 हप्ता अगाडि मलाई घाँटी दुखेको थियो या चाहिँ अरू केही या छालामा चाहिँ इन्फेक्सन भएको थियो भनेर युजुअली उसले हिस्ट्री देखे हुन्छ। रेड सेल कास्ट, कोला कलर युरिन, माइल्ड प्रोटिन्युरिया, पेरिअर्बिटल एडिमा, माइल्ड टु मोडरेट हाइपरटेन्सन बच्चामा, एडल्टमा चाहिँ सडन इन्क्रिज अफ हाइपरटेन्सन। सो दिस कम्प्लिट माई टपिक। दिस इज द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।